जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल। प्रथम मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज दांड पहरा, बाट ओषा, महाराजा स्वर्गत रामचंद्र भंज जयंती। आज पौष मास बा धनुमासर 2 दिन, डिसेम्बर 17 तारिख मंगलवार। आज द्वितीया 15 दंड 17 दिवा 12टा 23 मिनिट पर्यंत। आज पुनर्वसु नक्षत्र 50 दंड 58 रात्रि 2टा 49 मिनिट पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर मिथुन राशि, शूद्र मतांतर वैश्यवर्ण देवगण। आज रात्रि 8टा 23 मिनिट पर कर्कट राशि, विप्रवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 3 पाद पुष्कर दोष, दिवा 12टा 23 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष, रात्रि 2टा 49 मिनिट पर 1 पाद पुष्कर दोष। फल पशु वंश और कृषि संतान हानि, होमादि शांति, अर्णवस्त्र, स्वर्ण, तंडुल, घृतकांस्य दान व मासुदन दान विधेय। आज द्वितीया श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बृहति अर्थात वैदिक खार भोजन निषेध। दिवा 12टा 23 मिनिट पर पोटल भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव कहले मोर प्रिय दर्शक बंधु, अद्य दांड पहरा, बाट ओषा व्रत उपवास, पंडु पूर्णिमा सह तृतीय दिवस रात्रि 3 घड़ी समय पूजार कर्मकाल व्रत, साहित्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी मोर प्रिय जहाँकि दर्शक बंधु विविध कार्यक्रम अद्य सम द्वितीया वेद पठन आज निषेध। आज जम द्वितीया जेहेतु वेद पठन निषेध। मोर प्रिय जो माने विज्ञ पंडित साधु सन्त गुरुजन मंडली अछंती से माने जानिबा दरकार आज जम द्वितीया अर्थात, तेणु आज दिवस पाई वेद पठन निषेध। आज अशुभ बेला 12 बेला कहले दिवा 6टा 56 मिनिट पर 8टा 50 मिनिट मध्य। काल बेला दिवा 1टा 56 मिनिट पर 2टा 50 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 6टा 59 मिनिट पर 8टा 53 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला बा अमृत योग प्रातः दिवा 7टा 3 मिनिट मध्य, दिवा 7टा 51 मिनिट पर, पुणी 11टा 51 मिनिट पर, रात्रि 7टा 28 मिनिट पर, रात्रि 8टा 16 मिनिट मध्य, रात्रि 9टा पर। आज महेंद्री योग कहले अस्तरु रात्रि 7टा 29 मिनिट मध्य। मोर प्रिय दर्शक बंधु, आसतु एबे आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा। देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि, आपनकर कोनोसी अंतरर लोक आपनको साथ छाड़ी दे पारंती। बहुत कठिन परिस्थिति मध्य आपनको पाखर दूरे जाई पारंती। आपनकर तांको पाखरे जेतोळे कोनोसी कार्य पडुची दरकार पडुची से समय मध्य आपनको साथ से देबे नाही। नचेत आपण परिस्थिति को सामना करूनांती, परिस्थिति को छाड़ी आगो को बढ़ुचंती, समस्या को सामना करूनांती। समस्या को सामना कले जाई समस्यार समाधान आपनको मिलिबो। मनी कैरियर व्यवसाय कथा जदि मु कहबी, चाकरी व्यवसाय क्षेत्र में आप आदौ खुशी रही पारे ना। चाकरी छाड़ी देवा इच्छा हे, कुआड़े चली जावा इच्छा हे, व्यवसाय बदल देवा इच्छा हे। स्वास्थ्य कथा जदि मु कहबी, अधिक समय नेगेटिव कथा व्यवहार करुचंती, जहाँ भी कौन भल कथा से भी आपको देखा जाऊ ना, जहाँ द्वारा स्वास्थ्य बेसी खराब हबार चिंताधारा रोचे। तेणु आपण प्रति मुहूर्त में पॉजिटिव चिंताधारा आज करंतु, भल कथा भावंतु। सबु कथारे नेगेटिव कथा बाहर करबा किछि आवश्यक नाही। जदि किछि भल लागुनी तेबे बुलाबुली करंतु, परिवार सब भल रहइबो, माइंड स्वास्थ्य भी मध्य भल रहइबो। तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय मेष राशि भाई भणी माने, आपनको निश्चित कोनोसी
ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନ ମାନେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଲକା ହେବ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ପଦରେ କଖାରୁ ଖାଇଲେ ଗ୍ରହଣ ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପଦରେ କେବେ କଖାରୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯାହା ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମିଳିବାର ସୂଚନା ଏହି କାର୍ଡ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସୁନାମ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସମୟ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାର୍ଟି ଏସବୁ ଆଜି ହେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର କାର ଥାଏ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥାକୁ ନଜର କରେ, ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ବାହାଘର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋଭଶକ୍ତ ରହିବ। ସେ ଲୋଭଟାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାକି ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ କେବେ ବାଇଗଣ ଖାଇବ ନାହିଁ। ବାଇଗଣ ଖାଇଲେ ଅବୃଦ୍ଧ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ରୋଗର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନାହିଁ ଦିନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବା ଆଜିର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ତେବେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ମିଳିବ। ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ନିଜ ପଇସା ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ଫୋକସିଭ୍ ରହିବେ କି କ'ଣ କଲେ କେଉଁ ବାଟରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବନା ଏମିତି ଆସିବ କି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କିଛି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାର ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାରି ସାହାରା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହା ସହାୟତାରେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ମହାଜନ ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରାମର୍ଶରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। କାହାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ଧନ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନିଜ କଥାକୁ କେବଳ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୃତୀୟାରେ ପୋଟଳ ଖାଇଲେ ବାତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ତୃତୀୟାରେ ପୋଟଳ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି କାହା ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିଛି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତା ନହେଲେ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି, ମନର କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ରିଲେସନ୍ ଯଦି କିଛି ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାର୍ଟନରକୁ ମନ ଖୋଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଏବେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ରଖିବେ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର କରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟତା ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା ଭାବିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନସ୍ତାପ ହୋଇପାରେ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚତୁର୍ଥୀରେ ମୂଳା ଖାଇଲେ ଆମ ବାତ ରୋଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ମୂଳା କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି,
ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ କାର୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ରନିଂ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଭଲ କଥା। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କି ଆପଣ କାହା ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଦବିକି ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଜି ଆସୁଛି। ଆପଣ କରିଥିବା କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମନର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଅତୀତରେ କାହା ସହ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବର ଖାତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ବିଚାର ସମୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି କାହା ସହିତ ଛଳ କପଟ କିମ୍ବା କପଟ ଭାବ କରି କିଛି ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଠାରୁ ଲୁଚେଇଥାନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଖୋଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। କର୍ମ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ସେ ଡିସିସନ୍ କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାର କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି ଭୁଲ ବା ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁର ବିଚାର ଏବେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛି, ଏହାର କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ଲାଭ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମାର ପ୍ରତିଫଳିତ ଭାବରେ, ପୁରସ୍କୃତ ଭାବରେ ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ବି ରହିବ। ତେବେ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବେଲ ଖାଇଲେ ପିତ୍ତ ରୋଗ ହୁଏ। ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି। କେବେ ବି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବେଲ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ପିତ୍ତ ରୋଗର କୌଣସି କାରଣକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ ଜଣାଯାଉଛି, ଖୁସି ରହିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବାହାଘର କିମ୍ବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ରହିକି ଧୀର ସ୍ଥିର ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇକି କାମ କରିବା ଦରକାର, ତରବରିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିବେ, ମିଳିମିଶି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଯଦି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଡ। ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଅତି ଖୁସି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖୁସିଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ନିମ୍ବ ଖାଇଲେ କୁରୁଣ୍ଡ ବା ଗଣ୍ଡମାଳ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ କେବେ ବି ନିମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡମାଳ ରୋଗ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା କିଛି ଆସିବାର ଯୋଗ ଅଛି ବା ଆସିଛି। ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନହୀନ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ରହୁନି। ପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଶିଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି, ତା ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବହୁତ ପଥ ପରିଶ୍ରମ, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିବାର ଯୋଗ ଜଣାଯାଉଛି। ଆଉ ରିଲେସନ୍ ଆଜି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତମୀରେ ତାଳ ଖାଇଲେ ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ କେବେ ବି ତାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହେବ, କ'ଣ ନ ଖାଇଲେ ହେବ, ଏ କଥା ଆମର ରାଶିଫଳର ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ସୂଚନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଇଏ କାର୍ଡକୁ ନଜର କଲେ ଆପଣ ପିଲା ବେଳର କଥାକୁ ଆଜି ମନରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଯାହା କହନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କିଛି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିପାରେ। ଆପଣ ନୂଆ ଉପାୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ବୋନସ୍ ବି ମିଳିପାରେ, ପ୍ରପର୍ଟି ବି ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସାଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ କେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଳନ ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି।
ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଆଜି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କଥା କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅସତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାର୍ଡ ଯେମିତି ପଜିଟିଭ ଅଛି, ମନରେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଅଷ୍ଟମୀରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ଅର୍ଜିନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ଅଷ୍ଟମୀ ପଡୁଛି ତେବେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ନିଷେଧ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି କରିବେ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆପଣ ଖୁସିରେ କିଛି କର୍ମ କରିବେ। କାହିଁକି ଖୁସି ରହିବେ ନା କିଛି ବି ଖୁସି ଖବର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା କାହା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନର ବଳ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବିତିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ରହିବ। ରିଲେସନରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ, ଇଏ ଲାଭର ଯୋଗ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଖେଳକୁଦର ମାତିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ନିଜକୁ। ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନବମୀରେ ଲାଉ ଖାଇଲେ ବାତ ଶ୍ଲେଷା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରିକି ମା ମାନେ ଲାଉ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନବମୀ ତିଥିରେ ଲାଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ନବମୀ ତିଥିରେ ଲାଉ ଖାଇଲେ ବାତ ଶ୍ଲେଷା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହୋଇନଥାଏ, କାଳକ୍ରମଶ ତାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେଉଁ ବାରରେ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ଆମର ଏହି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦିନଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଏ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ଯାହାକି କୌଣସି ଜିନିଷର ଏକ ଶେଷ ହେବାର ଯୋଗ ଏ କାର୍ଡର ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଅନେକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଶେଷ କରି କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭାବନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଦେଖୁଛି ଏ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କାହା ପାଇଁ ରିଡିଂରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏ କାର୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହିପରି ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାକିରି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଚଳନେ ରହିବ। ରିଲେସନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ କିଛି ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ମାନେ, ଏ କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି 1-3 କାର୍ଡ। 1-3 କାର୍ଡ ଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କୌଣସି ରୁମ୍ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ 1 ନମ୍ବର କିମ୍ବା 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ଯାନବାହନ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ଆପଣମାନେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ନାହିଁ, ପାରିବେ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଥକାପଣ ଲାଗିବ, ଚିଟା ଭାବ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରି ହେଉ, ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ରିଲେସନ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ହାଲକା ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପଜିଟିଭରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଥମରୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କାମରେ ଲାଗିକି ରହିବେ ତା ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭରୁ ପଜିଟିଭ କାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବଳେ ବଳେ ହେଇଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦଶମୀରେ କଳମୀ ଶାଗ ଖାଇଲେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦଶମୀ କେବେ ପଡୁଛି ଆପଣ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦିନଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ତାପରେ ରାଶି କଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଦିନଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫସିଯିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ପ୍ରେସରରେ ରହିବାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଡର, ଖରାପ ଭାବନା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଅଛି। ଚାରିପାଖରେ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଘେରିକି ରହୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡରକୁ ପାର କରିପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବେ। ରିଲେସନ ଖରାପ ରହିବ, ଚିଟିଂ ହେଇପାରେ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୁରୁଣା କଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଖରାପ ଭାବନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ବା ମନର ମଣିଷ ବା ରୋଜଗାରର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି
कुंभ राशि भाई भौणी माने आज मन भितर किछि कपट किछि छलना किछि ये सब आपण को ठारे जागृत भी हो पारे से प्रति आपण दृष्टि रखिबे तेबे जाई आपण को से डर पार होई पारिबे एठी कहबा को चाहूची मोर प्रिय जाकी कुंभ राशि भाई भौणी माने एकादशी रे शिंब खाइले ज्वर रोग होता है तेरे एकादशी रे केबे भी शिंब खातु नहीं एकादशी केबे पड़ुची आपण जानिबा पाई हमर ई कार्यक्रम माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम देखंतु राशिफल निज निज राशि कहबा पूर्व सर्वप्रथम दिन चर्चा कार्यक्रम रे मु निश्चित भाव में कहि थाई कोन बार रे कोन खाइबा मना एबे आसतु देखिबा जे कि मीन राशि को विषय मोर प्रिय मीन राशि आपण कौन कार्य फेल्युअर हो पारती आपंकर सत्यतार किसी अभाव रही जाऊँगी बंधु मान से हो कौन कार्य को नहीं हो जोगाजोगर अभाव देखा जाऊँगी ये नेगेटिव कार्ड अच्छी रिलेशनशिप रे आज आपण भितर युक्तितर्क हो पारे कौन कथा को लेकिन क्या ठकिबा जो एमती आपण हबार जोग कौची आपण द्वारा कौन भूल कार्य हो पारे सावधान रहिबे जीवन साथी अलग हो पारती आपण कौन भूल भी हो पारे जदि आपण किसी खराब हो तेरे परिवार लोकों ठारू हो कि कौन सांग लोकों ठारू हो साहाय्य नेबा उचित अच्छी मोर प्रिय जाकी मीन राशि आपण मन रखु क्या अफेयर अच्छा तेरे भी दूरे जातु आपको से अंधार रखी किसी कार्य कर देखा जाऊँगी कार्ड क्यारियर और मनी बाबद में टेंशन क्या युक्तितर्क हो पाए पैसा को नहीं आप चिंतित होगी चिड़िकी किसी भी चाकरी छाड़देवा हो पाए अन्य जगह को ट्रांसफर भी हो पाए ये सब आज देखा निज लड़ाई निजे लड़ाक आपको आज पड़ पाए तेज मन रखु आज कौन कार्य प्रीतिहान जोग भी अच्छी प्रीतिहान भी हो पाए से प्रति ध्यान देवे मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने ये मन रखिए द्वादशी रे पोई खाइले कोष्ठ रोग होता है मन रखु मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने द्वादशी रे पोई खाइले कोष्ठ रोग होता है तेबे ये द्वादशी केबे पड़ता है कौन होता है प्रत्येक जदि जानवाक चाहती ताले आमर ये माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम प्रतिदिन मोबाइल देखंतु देखा संगे संगे निज निजर राशि देखा पूर्व सर्वप्रथमे आज दिनचर्चा कार्यक्रम देखंतु कौ तिथि कौन खाइले आपन को सतर्क रहा पड़ो से विषय में निश्चित आलोचना हो मोर प्रिय दर्शक बंधु समय अतिबाहित होती आपण मान विदाय नवा पूर्व मुझे गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जे आपण मैंने आमर ये कार्यक्रम देखुवर नूतन वर्ष आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँगी मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकर नंबर मो पाखे थिला से नंबर गुड़िक मो पाखु ढोलसात होती जहाँकि मोबाइल टी मोर संपूर्ण नष्ट हो सिम पर्यंत पड़ जाइए तेणु मो पाखे आपण मानकर नंबर ना कि व्हाट्सएप ना जो मानकर एड्रेस थिला से गुड़िक ना जो मानकर पोस्टी थिला मो पाखे से गुड़िक ना अनुरोध करुच्ची आपण मानकर जार से भाई परिस्थिति थिला मो पाखु पठाइथिले से माने आउथरे पुनर्भाव में व्हाट्सएप रे पठाइबे एवं जो माने रुद्राक्षर किंबा मोती किंबा स्टोन किंबा कवच पाइबार थिला सेमानकु मध्य मो दबा पई आपण अनुरोध करुच्ची जे से निश्चित भाव में आड्रेस पुणी थे पुनरावृत्ति करूँ जोगाजोग जारी रखु मुझे निश्चित से करदेवी कारण मोबाइल मोर गोटे ध्वंस हो जाए जहाँफल कि सिम सहित तेणु मुझे नूतन सिम किणी अन्य एक मोबाइल कार्यक्रम को जारी रखी प्रिय दर्शक बंधु यही आज किसी कथा मनर दरद आपण पाखे प्रकाश कली समय अतिबाहित होती पुणी भेट आसंता काली से रोचे नमस्कार।